I may say that the way of the Gita is itself a part of the yoga here, and those who have followed it to begin with or as a first stage have a stronger basis than others for this yoga. ମୁଁ ଏ କଥା କହିପାରେ ଯେ ଗୀତା ଯୋଗର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠାରେ କରୁଥିବା ଯୋଗର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଥାଏ. We must lie before the divine always like a page perfectly blank, so that the divine's will may be inscribed in us without any difficulty or mixture. ଆମକୁ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅଲେଖା ପୃଷ୍ଠାଟି ହୋଇପଡ଼ି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ବାଧା ଅଥବା ବିଭୀଷଣ ବିନା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ ଖୋଦିତ ହୋଇପାରିବ. ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ. ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଅପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆଉ ପ୍ରଣାମ. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ. ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 252. ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମାତୃପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା. ଭାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ. ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ. ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ. Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 10, The Kingdoms and Godheads of the Little Mind. Her thought is an endless march without a goal. There is no summit on which she can stand and see in a single glance the infinity's whole. An incomprehensible play is reason's toil. Each strong idea can use her as its tool. Accepting every brief, she pleads her case. Open to every thought she cannot know. The eternal advocate seated as judge. Armors in logic's invulnerable mail. 1,000 combatants for truth's veiled throne. And sits on a high horseback of argument. To tilt forever with a wide lance in a mock tournament where none can win. Assigning thoughts values with her rigid tests. Balance sits on wide and empty air. Aloof and pure in her impartial poise. Absolute her judgments seem, but none is sure. Time cancels all her verdicts in appeal. Although like sunbeams to our glow-worm mind, her knowledge feigns to fall from a clear heaven. Its rays are a lantern's lustrous in the night. She throws a glittering robe on ignorance, but now is lost her answered sovereign claim. To rule mind's high realm in her absolute right, mind thought with logic's forge infallible chain, or see truth nude in a bright abstract haze, a master and slave of stark phenomenon. She travels on the roads of erring sight, or looks upon a set mechanical world, constructed for her by her instruments, a bullock yoked in the cart of woven fact. She drags huge knowledge bells through matter's dust to reach utility's immense bazaar. Apprentice she has grown to her old dodge,
Another sense is her shaking arbitrage. This now she uses as the azure stone. चलନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ବନ୍ଦନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଦନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବରଗଡ଼ରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା ଆପଣ ବନ୍ଦନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପା ধানি সা সানি নি দাদা পাপা মাগা মারে গারে নিরে সা ধন্য ধন্য প্রভু মহিমা তুমার হৃদয়ে মনরে দিয় শুভ সমাচার। ধন্য ধন্য প্রভু মহিমা তুমার হৃদয়ে মনরে দিয় শুভ সমাচার। সুদৃঢ় ইচ্ছাটি হুয়ে প্রার্থনার ভেটি, সুদৃঢ় ইচ্ছাটি হুয়ে প্রার্থনার ভেটি। আলোক প্রকাশে অন্ধার হটি। ধন্য ধন্য প্রভু মহিমা তুমার হৃদয়ে মনরে দিয় শুভ সমাচার। ধন্য এ গগন ধন্য উপবন, ধন্য এ মলয় সুন্দর ভুবন। ধন্য এ গগন ধন্য উপবন, ধন্য এ মলয় সুন্দর ভুবন। ସବୁଠି ସବୁଠି ଦିବ୍ୟ ଉପଚାର, ସବୁଠି ସବୁଠି ଦିବ୍ୟ ଉପଚାର। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ପୁଷ୍ପର ସମ୍ଭାର, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ପୁଷ୍ପର ସମ୍ଭାର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ହୃଦୟ ମନରେ ଦିଅ ଶୁଭ ସମାଚାର। ହୃଦୟ ମନରେ ଦିଅ ଶୁଭ ସମାଚାର। ଆଶାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଅଛି ନୀତି ବନେ, ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖ ଅବଲୋକନେ। ଆଶାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଅଛି ନୀତି ବନେ, ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖ ଅବଲୋକନେ। ରାତି ହେଲା ଦିନ ଜ୍ଞାନ ବିତରିଣ, ରାତି ହେଲା ଦିନ ଜ୍ଞାନ ବିତରିଣ। ମହନୀୟ ଭାବ ହୃଦୟ ଭରପୁର, ମହନୀୟ ଭାବ ହୃଦୟ ଭରପୁର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ହୃଦୟ ମନରେ ଦିଅ ଶୁଭ ସମାଚାର। ହୃଦୟ ମନରେ ଦିଅ ଶୁଭ ସମାଚାର। ଲତା ଗହଳରେ କାକର ପଡ଼ିଲେ, ଶୁଭ୍ର ମୁକୁତାର ରୂପଟିଏ ନିଏ। ଲତା ଗହଳରେ କାକର ପଡ଼ିଲେ, ଶୁଭ୍ର ମୁକୁତାର ରୂପଟିଏ ନିଏ। ମେଘ ଶରୀରରୁ ବରଷା ଖସିଲେ, ମେଘ ଶରୀରରୁ ବରଷା ଖସିଲେ। ଜଳଧି ସୃଜନେ ହୁଏ ଭରପୁର,
जलधि सृजने हुए भरपूर। धन्य धन्य प्रभु महिमा तुमार, हृदय मन रे दिय शुभ समाचार। हृदय मन रे दिय शुभ समाचार। परम श्रीपद सुंदर पयार, परम श्रीपद सुंदर पयार। प्रक्षालन करी हेब सुमधुर, तुमरी आशीषे सूरज प्रकाशे। तुमरी आशीषे सूरज प्रकाशे। प्रति काने काने भरे कुहुक मंतर, प्रति काने काने भरे कुहुक मंतर। धन्य धन्य प्रभु महिमा तुमार, हृदय मन रे दिय शुभ समाचार। हृदय मन रे दिय शुभ समाचार। हृदय मन रे दिय शुभ समाचार। धन्यवाद बापा। प्रभुंकर महिमा गान कर परम प्रभु ये सकल विश्वर जे अधिकारी, समस्त प्रकृतिर से अधिकारी, वर्षार उद्भव भी सी, झरणार कुलुकुलु नाद सी, पवनर मृदु प्रवाह ठारू सकल सृष्टिर वैभव्य जहाँक इंगित परिप्रकाश ताहांकर महिमा गान करुथिले आपण। सतरे वास्तविक महिमा गान करवानी परम प्रभुंकर कार करवा, सबुबले भगवान प्रशंसा गान करवा होची आम मानकर परम कर्तव्य। धन्यवाद अपा एभली सुंदर प्रार्थना प्रभुंकर। वर्तमान समय होची आमे प्रभु श्री अरविंदर मातृ संहिता जो दिव्य ग्रंथ आमे आलोचना करी चलीचे धारावाहिक भाव में आमर केन्द्रापड़ारू उर्मिला अप्पा द्वारा कंटिन्यू डिस्कशन रही। प्रथम अध्याय प्रथम अनुच्छेद दिव्य कृपा, से दिव्य कृपा डिवाइन ग्रेस, जो डिवाइन ग्रेस की एवरी ऑब्स्टैकल्स मस्ट डिसअपियर। श्री अरविंद कहती every obstacle must disappear in every part of the wing. The darkness of the ignorance must be replaced by divine grace. परम दिव्य जननींकर सही महिमामयी देवी आमर आदि शक्ति शक्ति कुंडलिनी श्रीमांकर सही दिव्य कृपा द्वारा आमर समस्त बाधा विपत्ति अपूर्णता दूरीभूत हो जाए, से तार विषय आलोचना करने आम केन्द्रापड़ारू उर्मिला अप्पा को आम अनुरोध करवा। अपा जो रखी डिवाइन ग्रेस दिव्य कृपा पर आलोचना को आगे नियंतु उर्मिला अप्पा केन्द्रापड़ा। अनंत करुणार उत्स करुणामयी दिव्य जननी माँ परम कारुणिक जुगावतार प्रभु श्री अरविंद चरण रे अशेष प्रणाम। संयोजक संतोष भाई को मोर कृतज्ञता। यही दूरभाष माध्यम जो माने माँ अमृत नाम को बारंबार श्रवण करुछंती से समस्त को आज शुभ संध्यार मोर अंतर अनेक अनेक शुभेच्छा। आमे श्री अरविंदर मातृ संहिता बा मातृ उपनिषद महाबहीटीर आलोचना करने को जाऊे। परम प्रभु श्री अरविंद रचित मातृ संहिता अर्थात महापुस्तकर प्रथम अध्याय क्रमिक आलोचना क्रम आज तृतीय पर्याय उपनीत होइछे। साधना सहायक
जो मौलिक शब्द दुईटी को आधार करी आलोचनाटी अग्रगति करुची आस्पृहा एवं दिव्य करुणा बा दिव्य कृपा सेही संपर्क रे आमे किछि अनुशीलन करिसे मात्र कृपा जपरि असरती सेही भली से प्रसंग मध्य असीम अनंत और असमाप्त। वास्तव रे दिव्य कृपा संपर्क रे किछि कहिबाकू गले सेही कृपार ही आशीर्वाद बा हस्तक्षेप आवश्यक। पूर्व प्रसंग रे व्हाट इज द ग्रेस अर्थात दिव्य कृपाटी कौन तार स्वरूप और कार्यशैली संपर्क रे सामान्य आलोचना होइतिला। जेतेबेले निम्नरू आवाहन करुथिबा धीर प्रशांत आस्पृहा एवं उपरु अवतरण करुथिबा दिव्य करुणा गोटिए बिंदु रे मिलित हुंती सेतेबेले साधना संसिद्ध हुए लक्ष्य पूरण हुए। मात्र अंतरर एई दिव्य इच्छाटी जदि मन प्राण देहर साधारण कामना वासना सहित गोलिया मिशा हो जाए अविमिश्र रही न पारे ताहेले एहा अधिक दूर यात्रा करि पारे नाही। सेथिपाई साधक को निज भितरर एई गतिविधि उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबाकू पड़िबो। एक समर्थ योद्धा भली संग्राम करियाकू पड़िबो। काठचंपा फुलटीर जो 5टी पाखुड़ा रही एवं प्रत्येक पाखुड़ा को माँ गोटे गोटे आध्यात्मिक गुणर नाम देइछंती। सेथुरु गोटे गुणर नाम हेउची एस्पिरेशन बा आस्पृहा जार अन्य प्रतिशब्दटी मध्य माँ देइछंती करेज अर्थात एक दुर्निर्बार साहस। एक प्रचंड साहसर अधिकारी ही यथार्थ आस्पृहाशील होई पारे कारण ये साधनार यात्रा बा योग यात्रार ना होउची दुस्साहसिक अभियान। ए अभियानर अभियात्री को प्रथमरु ही दिव्य कृपार सांजु आ शिरस्त्राण दरकार। केवल माँ ही आमको सही सुरक्षा दे पारंती तांकर सही उत्साह प्रदानकारी मानती होउची The grace and protection are always with you. When in any inner or outer difficulty or trouble, don't allow it to oppress you. Take refuge with the divine force that protects. दिव्य कृपा एवं सुरक्षा सर्वदा तुम संगे रही। कौनसी आभ्यंतरीण बा बाह्य असुविधा को सुजोग दियो नहीं तुमको अवसादग्रस्त करिबा पाई। सही परम दिव्य शक्तिर सुरक्षा निय जहा केबे भी निराश करे नहीं। साधनार जीवन हेउ किंबा साधारण जीवन हेउ प्रति पदक्षेप रे कृपार सहायता आवश्यक एवं से सहायता सर्वदा आसी थाए। मात्र आमर अस्थिर चंचल राजसिक मनटी ताकू बुझी पारे नहीं बुझा को अक्षम। कृपार तत्काल हस्तक्षेप हेउ नाही बोली से अधीर अधैर्य होई पड़े। अभिमान और अभियोग से कृपार प्रवेश पथ को अवरुद्ध करि दिए। ए क्षेत्र में माँ कहउचंती इट इज काम एंड पीस दैट द फोर्सेस ऑफ द डिवाइन ग्रेस वर्क आर देयर मैक्सिमम। हृदय को शांत करी शांति रे अवस्थान कले दिव्य कृपा तार सर्वोच्च क्षमता सह क्रियाशील हुए। जीवन चक्र घुरुची केतेबेले सुख बा दुखर सम्मुखीन होउची। चक्रवत प्रवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। गतिशील अस्थिर जगत रे किछि भी तो स्थायी नुहे। सुख दुख स्थिर नुहंती जगते सभिंकर अछि क्षय। आदिजा जीवन आदिजा बदन हरसरे पूर्ण काली की विषादमय। आमको दुख दीर्घस्थायी और सुख क्षणस्थायी बोली प्रत्यमान हुए। यह आमर अज्ञानता।
even this shall pass away. ଏହି ଭାବନାଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଃସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା, କାରଣ ଇଏ ବି ତ ରହିବନି ନା। ପରମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଚମତ୍କାରିତା କିପରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରେ, ପୁରାଣ ଯୁଗର ଏହି ସତ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ଗାଥା ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ସେହି ମହାନ କୃପାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହୋଇପାରନ୍ତି ମହାନ ଋଷି ବା ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି। ସ୍ତ୍ରୈଣ ତୁଳସୀ ଦାସ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି। ଲମ୍ପଟ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଛାଡ଼ି ଖୋଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ କବି ସୁରଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ବୈଶାଳୀର ନଗରବଧୂ ଆମ୍ରପାଲି ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପଟଶିଷ୍ୟା। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ଏବଂ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହଳିତ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଖସି ଆସେ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାଟିଦିଏ କୁମ୍ଭୀର ମସ୍ତକ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ସାପମୁକ୍ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର ସ୍ପର୍ଶରେ କୁରୂପା କୁବୁଜା ହୁଅନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଫୁଲ ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ହର୍ବ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ବ। ଅଳ୍ପାୟୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ। ମହାପାପୀ ଅଜାମିଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ। ଶିକାରୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ଗର୍ଭିଣୀ ହରିଣୀ। ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତି ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ। ଦିବ୍ୟ କରୁଣାରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଅବତରି ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରିଧେୟଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆର୍ତ ଦଳିତ ପୀଡ଼ିତ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେହି ପରିଧାନ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ପରିଧାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ବେଦନା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ହସ ହସ ବଦନରେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ମାତୃ ପତାକାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ମଥାରେ ଲଗାଉ। ଏବେ ବି ଆଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ମାଙ୍କ ଅଭୟ ପଣତ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ସେ ସ୍ପର୍ଶର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ, ଅଧପତିତ ଆମ ଚେତନାର ଉତ୍ଥାୟନ ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଣାବଶତଃ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ପରମ ଧାମରୁ ଅବତରି ଆସିଲେ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ତମିଶ୍ରାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରାଧାମକୁ ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେହି କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧରାବତରଣ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରୁଣାର ଅବତରଣ। ନିଜ ଅବତାରର ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, Cursing my Godhead, I have come down, ignorant, laboring, human grown, twist the gates of death and birth. I have been digging deep and long, mid the horror of filth and mire, a bed for the golden river's son, a home for the deathless fire. ମୋର ଦେବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଇ ବିସର୍ଜନ, ଜଘନ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀ ପରେ କରିଛି ଅବତରଣ, ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ତୋରଣ। ହୋଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଜ୍ଞାନହୀନ ଶ୍ରମକ୍ଷୀଣ, କର୍ଦ୍ଦମ ଓ କଳୁଷର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କରି ଚାଲିଛି ଖନନ। ଚାହିଁଛି ମୁଁ ଧାରାଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୋତା ତଟିନୀର ସଙ୍ଗୀତ ନିମିତ୍ତ, ନିବାସଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଅଗ୍ନି କରିବାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି କୃପାକୁ ଆବାହନ କରିବ, ଆସ୍ପୃହା କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିବ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୃପା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବ।
कृपा तुमको उत्तर देव, दुख कष्ट उद्धार करिव, तुम समस्यार समाधान आनीदेव किंबा बाधा विपत्ति मुकुलिबा पाई तुमको सहायता देव। किंतु थरे जदि तुमे दुख कष्टरू मुक्त हो जाओ एवं दुर्दशारू उद्धार पाई जाओ, तुमे भूली जाओ नहीं जे केवल कृपा ही तुमको सेथिरु टाणी आनिछि। भाव नहीं तुमे निजे निजको रक्षा करिछ। अनेक लोक विपत्ति उद्धार पाइबा परे कृपा को कृतज्ञता जणाइबा परिवर्ते निज चेष्टारे सेथिरु उद्धार पाइछन्ति बोली भाबी कृपा को दूर को ही ठेली दियंती। यह द्वारा कृपार समस्त द्वार को रुद्ध कर दियंती। एई निर्बोधता को हटाई देबा उद्देश्य रे बड़ धरणर विपत्ति आसी थाए, दारुण जंत्रणा भोगिया को पड़े। जेतेबेले तुमे अनुभव करिब जे कृपा बिना तुमे निसहाय, सेतेबेले सामान्य उन्मीलन आसी थाए। निष्ठावान हेबा खूब कष्टसाध्य, सेतिपई आघात सब द्विगुणित होई आसी थाए एवं केतक समय भयंकर होई थाए, कारण ताहा ही एकमात्र क्रिया जहा तुमर निर्बोधता भांगी चुरमार कर दी। यह ही विपत्तिर न्यायसंगत कारण। दिव्य कृपा बिना आमर अस्तित्व नहीं। यही ज्ञान उदय हेबा मात्रे समस्त बाधा विपत्तिर परिसमाप्ति घटे। जीवन रे दुख सुख जहा भी आसु प्रत्येक मुहूर्त रे कृतज्ञतार सहित आत्मसमर्पण कले सबु असुविधा गुड़िक सुविधा रे परिणत हो जाए। कृतज्ञता एक दिव्य आध्यात्मिक गुण। दिव्य कृपा को स्वीकार करिबार सर्वोत्तम माध्यम। आमरी पाई पूर्वाकाश रे सूर्योदय हुए। शक्ति और आलोकर प्लावन रे जीवन चलचंचल हो उठे। आमे कौन से सूर्य को कृतज्ञता जनाऊ। चंद्र ज्योत्स्नार जादुकरी स्पर्श रे आमे विहलित हो। प्रकृतिर सौंदर्य रे जो दिव्य कृपार स्पर्श थाए ताहा उपलब्धि करिबारे आमे अक्षम हेउ। घन बनानीर श्याम सबुजिमा, पुष्प संभार रे परिपूर्ण बाटिका, स्वर्ण शीर्ष शस्य क्षेत्र दृश्य, आदिगंत विस्तृत बारिधिर बारिराशि, तारकित सुनील आकाश, प्रावृटर घन बारिधारा, तटिनीर कुळुकुळु संगीत, काकली मुखरित पक्षीकूल, ए समस्त विभु कृपार प्रकाश। एथिपाई आमे सृष्टिर आदिमूला दिव्य जननी को कृतज्ञता ज्ञापन करिछु कि जे याको सब सृष्टि करिसंती हमर आनंद पई, आमे बंची रहिबा पई। मां कहउचंती, लॉर्ड गॉड ऑफ ब्यूटी एंड हार्मोनी, ग्रांट दैट वी मे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स worthy of manifesting thy supreme beauty in the world. This is our prayer and this is our aspiration. Because beauty is the footprint of the divine. सौंदर्य होची परम प्रभुंकर पदचिन्ह। तेणु मां निजे हमको प्रार्थना शिखौचंती, भगवान को प्रार्थना कर, जे कि होचंती सर्व सौंदर्य संगतिर प्रभु। से हमको अनुमोदन करिवे, आमको आशीर्वाद करिवे। आमे तांकर गोटे दक्ष उपकरण वा जंत्र रे परिणत हवा एवं तांकर सेही सर्वोत्तम सौंदर्य प्रकाश को पृथ्वी रे धरी रखिबा, पृथ्वी रे प्रकाशित करिबा। एहा ही हमर प्रार्थना, एहा ही हमर आस्पृह हवा उचित। मां पुनश्च कहउचंती, फॉर द डिवाइन ग्रेस इज एवरीवेयर, ऑलवेज बिहाइंड एवरीथिंग and every event, whatever our reaction to that thing or event may be, whether it appears good or bad, catastrophic or beneficial. कारण दिव्य कृपा ही सर्वत्र सर्वदा प्रत्येक वस्तु प्रत्येक घटना पश्चात रे रहिछि। सही वस्तु और घटना प्रति आमर प्रतिक्रिया जहाँ भी होई थाउ ना कहीं, यह आम पाई विपदजनक बा लाभदायक होना कहीं, से किसी जाए आसे ना। कारण ता पश्चात रे दिव्य कृपा ही निहित। कृपा संबंध रे मांकर दिव्य बाणी होची,
At each moment of our life, in all circumstances, the grace is there helping us to surmount all difficulties. ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନବୀୟ ମନଟି ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଢଙ୍ଗରେ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କରିବ ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି, The Supreme power is infinite. It is our faith that is very small. ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ମାତ୍ର ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟି ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି ପୋଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ with the divine help nothing is impossible. It is the very best that always happens. Your faith puts you under the protection of the Supreme, who is all powerful. ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସର୍ବଦା ସର୍ବୋତ୍ତମଟି ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପ୍ରକାଶ, ଏବଂ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୂଳ କଥା, ଯାହା ତୁମକୁ ସେଇ ପରମଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୃପା ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଆସେ। ମାଙ୍କ ଅନୁପମ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ The grace is infinite, wonderful, or all powerful, which knows all and arranges all and leads us whether we like it or not, whether we know it or not, towards the supreme grace. କୃପା ହେଉଛି ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ, ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଆମ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ଆମ ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଦିଗରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ କୃପା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆବିଳତା, ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ନିର୍ବୋଧତା ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଢୁଥିବା ଏହି ଜଗତଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମାତ୍ର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏହାର ସୁଷୁପ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ। ଜାଗତିକ ଅଜ୍ଞାନତା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୃପାର ଆବାହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମ ଆସ୍ପୃହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ, ମା ଆମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। If you come to the spiritual life with a sincere aspiration, sometimes an avalanche of unpleasant things falls upon you. You quarrel with your best friends, your family kicks you out of the house, you lose what you thought you had gained. ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ଅନେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଷାର ଝଡ଼ ଭଳି ତୁମ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜେ, ପରିବାର ଲୋକେ ତୁମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଲାଭ କରିଥିଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ ବସ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାର୍ଥିବ ଆସକ୍ତି ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର,
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କୃପା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯଦି ଆମର ଅବିଚଳ ଆସ୍ଥା କୃପା ଉପରେ ଥାଏ। କାରଣ faith is the safeguard and guide to the door of the divine. ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମର ନିରାପଦ ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟର କୌଣସି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଣରେ ଭାବନାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନିର୍ବୋଧ ଓ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉତ୍ତରି ଆସେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେହି ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମଧୁମୟୀ ମା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କୃପାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୃପା ଠାରୁ ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଚାହୁଁଥାଏ କି? ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାକୁ ଆବାହନ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ପରମଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ କୃପା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ। ଜଣେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଧରଣର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ମାଗିପାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ମାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ନ ମାଗି ତୁମର ଏକ ମହତ୍ତର ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ କୃପାକୁ ହିଁ ଆବାହନ କର, ତେବେ ସେହି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଆମେ କଣ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ, ଆମର କଣ ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି? ଆମଠାରୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆହୁରି ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆମ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ହେଉଛି ମାନୁଷିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତମ। ମଣିଷ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହାଠୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କୃପା। That divine help is much vaster than what any human being is able to receive. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, The mother's grace is both general and special. You have only to keep yourself open, and whatever you need and can receive at the moment will come. ମାଙ୍କ କୃପା ସାଧାରଣ, ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସାଧାରଣ କୃପା ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଅଛି। ତୁମ ନିଜକୁ କେବଳ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, all are children of the one and the same mother. Her love is equally spread over all of them, but to each one she gives according to his nature and receptivity. ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେହି ଏକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ବଳିତ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ସମାନ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ସେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ମାତୃରଚନାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, An absolute faith and trust in the grace is, in the last analysis of the supreme wisdom. ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି କୃପା ଉପରେ ଏକ ଚରମ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। The grace is always with you. Concentrate in your heart with a silent mind, and you are sure to receive the guidance and the help you aspire for. କୃପା ନିରନ୍ତର ତୁମ ସହିତ ରହିଛି,
ଏକ ନୀରବ ମନ ସହିତ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। ଯେଉଁ ସହାୟତା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତୁମେ ଅଭିପ୍ସା କରିଛ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। It is only the divine grace that can give peace, happiness, power, light, knowledge, beatitude and love in their essence and their truth. ସମସ୍ତ ସାରବତା ଓ ସତ୍ୟତା ସହିତ କେବଳ ଦିବ୍ୟ କୃପା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ଦିବ୍ୟ କୃପାର କ୍ରିୟାଧାରାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଆସେ ଜେନେରାଲ ଗ୍ରେସ୍, ଏକ ସାଧାରଣ କୃପା। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ସଂଗତି ଓ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଜୟଫୁଲ୍। ଏହା ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦି ହାୟର ଗ୍ରେସ୍, ଉଚ୍ଚତର କୃପା। ଏହା ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାଧନାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରହାର ଅତି କଠୋର ହୋଇଥାଏ। ଏ କୃପା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥାଏ, ଏ ପ୍ରହାର ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ପ୍ରହାର ଅସହନୀୟ, ପେନଫୁଲ ଟୁ ଟଲରେଟ୍। ମା ତାଙ୍କର ମଦର ଅଫ ଲଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଫରିଂ ଇଜ ଦି ଓନ୍ଲି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଭାଇବ୍ରେସନ which can put matter out of its inertia। ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଜଡ଼କୁ ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ବା ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। Pain is the hand of the nature sculpturing men to greatness, and inspired labor chisels with heavenly cruelty and unwilling mold। ପ୍ରକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହସ୍ତ ମହାନତା ଦିଗେ ମଣିଷକୁ ଗଢି ତୋଳେ। ପ୍ରେରଣାଦୀପ୍ତ ଶ୍ରମର ନିହାଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିଷ୍ଠୁରତା ସାଥେ ଏକ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଛାଞ୍ଚେ ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟନେ। ଦି ଗ୍ରେଟର ଇଜ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଦି ମୋର ଗ୍ଲୋରି ସରମାଉଣ୍ଟିଂ ଇଟ୍। ତୁମ ବିପଦ ହୁଏ ଯେବେ ବିଶାଳ, ତୁମ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଛୁଏଁ ଶିଖରୀର ଚୂଳ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦି ସୁପ୍ରିମ ଗ୍ରେସ୍, ପରମ କୃପା ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କୃପା। ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଂକଟ, ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ଏହି ବିଶେଷ କୃପାର ଅବତରଣ ଘଟେ। ଏକ ସଂଘର୍ଷର ଭୂମି ଉପରେ ଏହା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ, ଅସହନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଏଇଭଳି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଯୁଗାବତାରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସମୟ। ଦି ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରୁଥ, ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍, ଏ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍। ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ, ନୂତନ ଚେତନା ଓ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଗମନୀ କାଳ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଳ୍ପ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଯୁଗ ସଂକଟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ଯୁଗାବତାର ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ। ଏ ଜଗତର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜଗତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅବତାର, ଅତିମାନସ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜାଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଏକ ଚରମ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୁଗ ସଂକଟରୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ନିୟତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାଯୋଗୀ କରିଥିଲେ କଠୋର ସାଧନା। ସେହି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅବତରଣ କଲେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି।
Thou hast come down into a struggling world to aid a blind and suffering race, to open light the eyes could not see, to bring down bliss into the heart of grief, to make thy life a bridge twixt earth and heaven. ସଂଗ୍ରାମରତ ଧରିତ୍ରୀ ପରେ ଆସିଛ ତୁମେ ନଈ, ସଂଗ୍ରାମରତ ଧରିତ୍ରୀ ପରେ ଆସିଛ ତୁମେ ନଈ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ ମରଣଶୀଳ ଜାତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବେଦନା ଦଗ୍ଧ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନେଇ, ବେଦନା ଦଗ୍ଧ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନେଇ, ସରଗ ସାଥେ ମରତ ଯୋଡ଼ି ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସରଗ ସାଥେ ମରତ ଯୋଡ଼ି ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ. She is the golden bridge, the wonderful fire. Hiranmaya setu sede bandi anupama. Bearing the burden of universal love, a wonderful mother of unnumbered souls. ବହନ କରି ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ବାର ଭାର, ଅନୁପମା ଜନନୀ ସେ ଅଗଣିତ ଆତ୍ମାର. Love in her was wider than the universe. The whole wide world could take refuge in her single heart. ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ଥିଲା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ବିସ୍ତୃତ, ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ଥିଲା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ବିସ୍ତୃତ, ଏକକ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଦେଇପାରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ. Her single will oppose the cosmic rule, to stay the wheels of doom this greatness rules. ଏକକ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ନିରୋଧିଲା ବିଧିର ବିଧାନ, ଏକକ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ନିରୋଧିଲା ବିଧିର ବିଧାନ, ଜାଗିଲେ ମହତି ଶକ୍ତି ରୋଧିବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଜାଗିଲେ ମହତି ଶକ୍ତି ରୋଧିବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ. Alone her hands can change time's dragon ways. ମହାକାଳ ବ୍ୟାଳ ଘୋର ଭିତରେ କେବଳ ଟାଳି ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକର ଯୁଗଳ. A being of wisdom, power and delight took to her breast nature and world and soul. प्रज्ञा पराशक्ति दिव्यानंदर से मूर्ति, प्रज्ञा पराशक्ति दिव्यानंदर से मूर्ति, वक्ष परे तोड़ी नेले विश्व आत्मा निखिल प्रकृति. The power, the light, the bliss no word can speak, immersed itself in a surprising being. अनिर्वचनीय सही शक्ति शिखा मोहुल्लास आपे, अनिर्वचनीय सही शक्ति शिखा मोहुल्लास आपे, मूर्तिमंत हेले का विष्णुकारी रश्मि रेखा रूपे. If this is she of whom the world has heard, wonder no more at any happy chance. ଯଦି ସେ ହୁଅନ୍ତି ସେହି, ଯଦି ସେ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଯାହା ବିଷୟ ଶୁଣିଛି ଜଗତ, ସୁଖଦ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହେବା ନାହିଁ କଦାପି ଚକିତ. ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ ହିଁ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ. ମା ଏକାଧିକ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ଏକ ହିଁ ମା ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି. ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ପରାଚେତନା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି. ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା, କାରଣ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ. ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, I am in everything, I am in every being. So love me in everything, love me in every being. I am here, I am there, I am everywhere. ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭୟାନକ ଯୁଗସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜୀବସତ୍ତା ବିପଦାପନ୍ନ, ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ବାତାବରଣ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ବଜ୍ରପାତ, ସର୍ପାଘାତ, ଭୂକମ୍ପନ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଅଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ବ୍ୟାଧି ଆଧିବ୍ୟାଧିର ବିକାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା, ବିଶେଷ କରି ମହାମାରୀ କରୋନାର ଆତଙ୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ବିପଦର ଫେନଚୁଡ କରାଳ ଲହରୀ ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ମହାସାଗରରେ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ତରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୂଳ କିନାରା ନ ହରାଇ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପଦାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମହାସାଗର ଭିତରେ ବିପଦର
ଘନ ଲହରୀ ତଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ତରିଟି, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳାଇ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। Rejoice, rejoice, fear not, fear not. The waves cannot swallow your ship. A strong captain has caught the rudder, who does not sleep, who does not sleep. ଆନନ୍ଦରେ ରହ ସଦା ହୁଅ ନାହିଁ ଭୀତ, ଆନନ୍ଦରେ ରହ ସଦା ହୁଅ ନାହିଁ ଭୀତ, କରାଳ ଲହରୀ ଗ୍ରାସୀ ପାରିବନି ପୋତ। ଦୃଢ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି କାତ, ଅତନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ସେତ ସତତ ଜାଗ୍ରତ। ଦୃଢ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି କାତ, ଅତନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ସେତ ସତତ ଜାଗ୍ରତ। ଯଥାକାଳେ ଯଥାସ୍ଥଳେ ହେବେ ଉପନୀତ, ଯଥାକାଳେ ଯଥାସ୍ଥଳେ ହେବେ ଉପନୀତ। ପୋତାଶ୍ରୟ ଲଗାଇବେ ଜୀବନ ବୋଇତ, ପୋତାଶ୍ରୟ ଲଗାଇବେ ଜୀବନ ବୋଇତ। A strong captain in a fragile craft. ଭଙ୍ଗୁର ଭେଳାର ଏକ ଦୃଢ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଭଙ୍ଗୁର ଭେଳାର ଏକ ଦୃଢ କର୍ଣ୍ଣଧାର। କିଏ ସେ? ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅତନ୍ଦ୍ର ଶୋଉ ନଥିଲେ, ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସୋଫାରେ ଖାଲି ଟିକେ ବସୁଥିଲେ, ଆରାମ କରୁଥିଲେ, ଟିକେ ନିଦ୍ରା କେବେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତନ୍ଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନ ତରିର କାତ ହୁଗୁଳା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ତରିଟି ବୁଡିଯିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରୂପକ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଧରିଥିଲା ଏଇ ନିଜ ଜୀବନ ତରିର କାତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ତରି ବିପନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଜାଗାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଏ କାତକୁ ଧରି ସାରିଲେଣି, ଆମର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, why fear when I am here, why fear when I am here। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଭୟ କରିବାନି, ଅଭୟଦାୟିନୀ ସେଇ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କିଛି ବି ଟିକିଏ ନିଜର ନ ରଖିକିରି। ଏହି ଅବକାଶରେ ସମୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମାନସିକ ପ୍ରୟାସରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ନିକଟରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବେଦର ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମାଙ୍କର, ଯେ ମା କେବଳ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ପୁରୁଷୀ କିମ୍ ସ୍ୱପୀଷି ଭୟମେ ସମ୍ପସ୍ଥିତମ୍ ଯଦି ଶକ୍ୟମ୍ ଅଶକ୍ୟମ୍ ହୋମ୍ ଦମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଭଗବତୀ ସମେ ସ୍ୱାହା। এটা বেদর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এ তো মা উত্তিষ্ঠ পুরুষী, সে পুরুষଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ତିଷ୍ଠିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେଇ ସ୍ୱରୂପ। ଭୟମେ ସମ୍ପସ୍ଥିତ, ଭୟ କେତେବେଳେ ସମୁପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅସକ୍ଷମ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦୁର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ମା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ମୋ ଭଳି ହବ, ସିଂହ ପିଲା ସିଂହ ହବ ନା କଣ? ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦୁର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦୁର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାଳେ ସକ୍ଷମ ହବ କିମ୍ବା ଅସକ୍ଷମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲା କେତେବେଳେ ଡାକିଦବ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ପୁରୁଷୀ କିମ୍ ସପୀଷି ଭୟମେ ସମ୍ପତିତମ୍ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅସକ୍ଷମ ହମ୍ ଦମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଭଗବତୀ ସମେ ସ୍ୱାହା। ଏଇ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ସିଏ ସେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଯା ଅପା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ବଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ତାର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବା, ସ୍ୱାହା କରିଦେବା ପାଇଁ ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରଦ ହସ୍ତ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମ ପଛେ ପଛେ ରହିଛି। ଆଉ
से माँ के प्रति जो माने संश्लिष्ट होकर रुहंती माँ जो कहते व्हाई यू आर हियर सो फार आई एम हियर मु जेतबेला पर्यंत तो पाखरे अच्छी तू कहीं डरबू तोर डरवा आवश्यकता नहीं कारण माँ से दिव्य कृपा इज द ब्लिस of which no satisfaction of desire can give the enjoyment जो enjoyment तार satisfaction enjoyment सब रही तांकर से आउ किए दे परिबनी केवल मांकर ही केवल से divine grace can give all satisfaction of his desire तार संतानर समस्त जेमति कि मां कहले आमर उर्मिला आमर आलोचना करुले से दिव्य कृपार तृतीय पर्याय साधारण कृपा हायर ग्रेस एवं दि सुप्रीम ग्रेस ये केवल का पाई सब आम मान तेणु आम जिते पाखक आनी पारिबा से ही देवाई सदा जाग्रत अच्छा मुतिष्ठ पुरुष किं सतीसी भय में संपतितम यदि शक्यम अशक्यम हम दम दुर्गे भगवती समय स्वाहा हे भगवती माँ दुर्गे माँ श्री माँ आमको समस्त कृपा करिवे आज आलोचना बहुत बुद्धिमंत शुद्धिमंत शक्तिमंत थिला आम समस्त शक्ति जागृत होता से अपा को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा मां नाम जप सहित मां victory of the divine mother दिव्य जननी जय हो कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को ये आम विरति घोषणा करें कार्यक्रम भव समस्त को हर हर मा मा